Good morning to all of you. Today you can see what are all the subsidiary functions of management. Yesterday you saw no main functions: planning, organizing, staffing, directing, motivating, controlling and coordinating. These are all the subsidiary functions today you can see. The first one is innovation. What is innovation? Innovation refers to the preparation of personnel and organization to face the changes made in the business world. That day by day there is a change in the business world. There is a new innovations, findings we can see. So based upon the findings and innovations, there is a need to develop a new material, new product, new technique and new packages, new design, etc. So that is termed as innovation. Day by day, for example, Horlicks. 30 years back they are manufacturing Horlicks. Now they had changed the packages, changed the design, changed the product, everything changed. Like that Boost. So that is innovation. Next one is representation. So here manager is considered as a representative of the company. Why? Manager is the person who deal with the customers, suppliers, government officials, banks and financial institutions. That's why we are saying that management is a representative person of the organization. Then decision making. Third one is decision making. That is, every employee of an organization has to take a number of decisions every day. So that is the subsidiary function of a manager. That is, taking decisions based on the present scenario. So, decision making helps in the smooth functioning of an organization. Then the fourth one is communication. Communication means communicating, transferring human thoughts, ideas, views to each and every one. That is communicating with the others. For example, if a worker or an employee got or the management got a new idea regarding something, they have to communicate or transmission or transfer the ideas to the others also. So these are the subsidiary functions of management. Now we can go to the chapter 3, that is MBO. That is management by objectives. MBO. Management by objectives. MBO. That is the third chapter. Okay. Here management by objective is a management system in which each member of the organization effectively participates and involves himself. How to involve the persons into the organization? That is MBO. Each and every persons are involving effectively in the organization's activities. Here there is a definitions given by Reddin. That is on the board. See what is meant by MBO. This is a definition given by Reddin. See, Professor Reddin defines MBO as the establishment of effective standards for managerial position. They are establishing the effective standard for managerial positions and the periodic conversion of those into measurable time bound objectives linked vertically and horizontally and with the future planning. So here MBO means establishing effective standards for converting the ideas into measurable time bounds in order to achieve the objectives, and they are acting vertically and horizontally with future planning. That is the definition given by Professor Reddy. Now we can see what are the objectives of MBO. Now we can see the objectives of MBO. The first one is to measure and judge the performance. Measure how the employees are working and judging the performance of the employees. Then to relate individual performance to organizational goals, whether the individuals are performing based on the organizational goals. Then the third one is to clarify both the job to be done, what job to be done, and the expectations of accomplishment, how much they want to complete. Then the fourth one is to foster the increasing competence and growth of
subordinates. They are trying to increase the efficiency of the subordinates. Then the fifth one is to enhance communication with the superior and subordinates, to have a good communication with the superiors and subordinates, higher level authorities and lower level. Then to stimulate the subordinates motivation, they are encouraging the subordinates motivation. These are the objectives of MBO. இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து சப்சிடியரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்டோட சப்சிடியரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு. அது வந்து இன்னோவேஷன், ரெப்ரசன்டேஷன், டிசிஷன் மேக்கிங், கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு பிரிச்சிருக்காங்க இல்லையா. அதில் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று இன்னோவேஷன். நமக்கு தெரியும் இப்போ வந்து இந்த காலத்தில் வந்து எல்லாமே டெக்னிக்ஸு, அதே மாதிரி மெத்தட்ஸு, ப்ராடக்ட்ஸு, டிசைனு, பேக்கேஜ் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஒவ்வொரு வருஷமும் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி புதுசாக சேஞ்ச் பண்ணுறது. பழைய காலத்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தால் பேக்கிங்கு, மெத்தட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனு அதெல்லாம் பண்ணிட்டாங்கன்னா ரொம்ப லேட்டாகவும் ப்ராஃபிட் அதிகமாக ஏர்ன் பண்ண முடியாது. அதனால் இப்போத்த லேட்டஸ்ட்டு டெக்னாலஜிக்கு தகுந்த மாதிரி எல்லாமே புதுசாக கண்டுபிடிக்கிறது தான் இன்னோவேஷன். தென் செகண்ட் ஒன் இஸ் ரெப்ரசன்டேஷன் அப்படின்னா, அதாவது மேனேஜ்மெண்ட்டுன்றது வந்து கம்பெனியோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ் தான் மேனேஜ்மெண்ட்டு என்ன சொல்கிறாங்களோ, அதாவது கம்பெனி அப்படின்றதுக்கு வந்து என்ன கிடையாது, ஒரு வந்து கம்பெனியை வந்து டீல் பண்ணுறது வந்து மேனேஜர்ஸ் தான். அப்போ மேனேஜர்ஸ் வந்து கஸ்டமர் கூட டீல் பண்ணுவாங்க, சப்ளையர் கூட டீல் பண்ணுவாங்க, கவர்மெண்ட் ஒஃபிஷியல்ஸு, பேங்கு, ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸு, ட்ரேட் யூனியன்ஸ், அவங்க கூட எல்லாம் அவங்க தான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க. அப்போ ரெப்ரசன்டேஷன் அப்படின்றது வந்து த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சப்சிடியரி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த மேனேஜ்மெண்ட். தென் மூணாவது வந்து டிசிஷன் மேக்கிங். ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் ஒரு எம்ப்ளாயி எந்த மாதிரி வேலை செய்யணும் அப்படின்ற டிசிஷன்ஸ் எடுக்கிறது வந்து மேனேஜ்மெண்ட் தான். அவர் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் அந்த டிசிஷன் மேக்கிங் வந்து எதுக்காகன்னு கேட்டால் ஸ்மூத்தாக நல்ல முறையில் வந்து ஆர்கனைசேஷன் ரன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அடுத்து வந்து கம்யூனிகேஷன்னா இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மேனேஜருக்கு ஒரு புது பிஸ்னஸ் தோட்டு, ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா அது மற்றவங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறது. நம்ம இந்த மாதிரியெல்லாம் செய்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷேர் பண்ணிக்கிறது. இதெல்லாம் தான் மேனேஜ்மெண்ட்டோட சப்சிடியரி ஃபங்க்ஷன். அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து தேர்டு சாப்டர், அதாவது மேனேஜ்மெண்ட் பை ஆப்ஜெக்டிவ், மேனேஜ்மெண்ட் பை எக்ஸெப்ஷன் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்குது. அதில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் பை ஆப்ஜெக்டிவ்னா என்ன அப்படின்னு. மேனேஜ்மெண்ட் பை ஆப்ஜெக்டிவ்னா அது ஒரு சிஸ்டம். அதாவது ஆர்கனைசேஷனில் எம்ப்ளாயீஸை வந்து எஃபெக்டிவாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வச்சு எப்படி அவங்கள வந்து ஒர்க் பண்ண வைக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு சிஸ்டம் தான் அது, வேறு ஒன்றும் கிடையாது. அப்போ வந்து இதில் வந்து ஒரு சிஸ்டத்தில் வந்து மேனேஜர் வந்து எப்படியெல்லாம் அவங்கள கைட் பண்ணி, கண்ட்ரோல் பண்ணி, டைரக்ட் பண்ணி நல்லபடியாக ரன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு. அது ப்ரொஃபஸர் ரெட்டின் அப்படின்றவர் வந்து ஒரு டெஃபினிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. எப்படின்னு பாருங்கள், மேனேஜ்மெண்ட் பை ஆப்ஜெக்டிவ்னா என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். அதாவது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டு, ஒரு மேனேஜீரியல் பொசிஷன்ஸ்க்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த ஆர்கனைசேஷனில் வந்து ஒரு டைமுக்குள்ளே இவ்வளோத்தும் அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள வந்து ப்ரமோட் பண்ணி அவங்கள லிங்க் பண்ணுறது, வெர்டிக்கலாக ஹொரிசான்டலாக லிங்க் பண்ணி ஃப்யூச்சர் பிளான் வந்து அச்சீவ் பண்ணுறதுக்காக செய்கிறது வந்து மேனேஜ்மெண்ட் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் சொல்லுவாங்க. இப்போ வந்து வாட் ஆர் த ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் எம்பிஓவோட ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்ன அப்படின்னு அதில் பாருங்கள். அது நம்ம கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு மெஷர் அண்ட் ஜட்ஜ் த பெர்ஃபார்மன்ஸு, எப்படி ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது மெஷர் பண்ணுறது, அதுக்கு ஜட்ஜிங், எவாலுவேட் பண்ணுறது. அடுத்து பாருங்கள், டு ரிலேட் இண்டிவிஜுவல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் டு த ஆர்கனைசேஷன், அதாவது ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல்ஸும் ஆர்கனைசேஷனோட கோலுக்காக எந்த அளவுக்கு ஒர்க் பண்ணுறாங்க அது கண்டுபிடிக்கிறது. அப்புறம் கிளாரிஃபை போத் த ஜாப் டு பி டன், என்ன ஜாப் அவங்க செய்யணும், அவங்க ஒவ்வொரு நாளைக்கும் என்ன செய்திருக்காங்க, எவ்வளோத்தும் அவங்க செய்ய வேண்டியது இருக்குது. டு ஃபாஸ்டர் த இன்க்ரீஸிங் காம்பிட்டன்ஸ், அதாவது ஒர்க்கர்ஸோட எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணி எப்படியெல்லாம் சப்பார்டினேட்ஸ் கீழே வேலை செய்யணவங்களெல்லாம் நல்லா டெவலப் பண்ணி கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு. அடுத்து பாருங்கள், டு என்ஹான்ஸ் கம்யூனிகேஷன் வித் சுப்பீரியர் அண்ட் அதாவது சுப்பீரியர்ஸ்க்கும் சப்பார்டினேட்ஸ்குள்ளே நல்ல ஒரு கம்யூனிகேஷன், அதாவது நல்ல ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் ஐடியாஸ் ரெண்டு பேரும் பகிர்ந்து அதாவது ஒருத்தருக்கு தெரிஞ்ச ஐடியாஸ் இன்னொருத்தவங்க சொல்லி கொடுத்து நல்ல முறையில் ஆர்கனைசேஷன் கொண்டு போகிறது. அடுத்து பாருங்கள், லாஸ்ட் ஒன், டு ஸ்டிமுலேட் த சப்பார்டினேட்ஸ் மோட்டிவேஷன், அதாவது சப்பார்டினேட்டோட மோட்டிவேஷன், அதை வந்து அவங்கள வந்து நல்லா ஸ்டிமுலேட் பண்ணி என்கரேஜ் பண்ணி கொண்டு போகிறது. இதெல்லாம் வந்து அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் எம்பிஓவோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ். தேங்க்யூ.